नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो आमे जानिबा नीच भंग राजयोग विषय। अनेक लोक शुणी थे ज्योतिष मान पाखु जे तम कुंडली रे नीच भंग राजयोग अच्छी। ये नीच भंग राजयोग कौन? राजयोग तो अनेक प्रकार अच्छी। लक्ष्मी नारायण राजयोग अच्छी, गजकेशरी राजयोग अच्छी, बुधादित्य राजयोग अच्छी, पराशरी राजयोग अच्छी, महाधनी योग अच्छी, कुबेर जोग अच्छी, शश पंच महापुरुष राजयोग अच्छी। राजयोग तो अनेक प्रकार अच्छी। सेमती गोटे प्रकार राजयोग अच्छी ताकू कहती नीच भंग राजयोग। ये राजयोग कौन से छोट मोट राजयोग नुहे, या ज्योतिष शास्त्र रे बहुत बड़ राजयोग बोली धरा जाए। केमिति ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष विद्यार जदि आम अतीत को देखा तेबे अनेक ऋषि अच्छा जो मैंने ज्योतिष विद्या उपरे निज निजर मत देइछन्ति। महर्षि व्यासदेव, महर्षि लोमस, महर्षि भृगु, महर्षि पराशर, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, महर्षि अंगिरा इत्यादि। आदि आम मॉडर्न ज्योतिष विद्या देखा तेबे आम भारत में बराह मिहिर, गोस्वामी तुलसीदास इत्यादि इत्यादि भल भल ज्योतिषाचार्य होते। सेमानंकर मत बहुत अधिक ग्रहणीय। ग्रह मानकर चलन आ नक्षत्र मंडल भगवान विष्णु भगवान शिव द्वारा रचित है। भगवान ब्रह्मा कर्म अनुसार विधान सृष्टि कले। आ ग्रह नक्षत्र मानकर उपस्थिति अनुसार प्रत्येक जीव दुख सुख भोग करे। भगवान ब्रह्मा ही सर्वप्रथमे ऋषि मानू ज्योतिष ज्ञान देइथिले। कहा जाए जे भगवान ब्रह्मा प्रभु सनत कुमार को प्रथम विद्या देइथिले। भगवान शिव निज शिष्य मानक भितर भगवान परशुराम महर्षि परशर को देइथिले। जहाँ भी हो कुंडली रे जदि आम नीच भंग राजयोग देखा तेबे देखा पड़ो जे कौन कुंडली रे कौन सी ग्रह नीच राशि रे बसी। जदि हाँ तेबे ही नीच भंग राजयोग सृष्टि हो पार। जदि कौन सी ग्रह नीच राशि रे बसी तेबे जाइकरी नीच भंग राजयोग सृष्टि हो पार, नचेत ना। नीच भंग राजयोग जानिबा पूर्व प्रथमे जानिबा को पड़िबो जे केउं ग्रह केउं राशि रे बसिले नीच अवस्था को प्राप्त करंती। देखंतु ये होची कुंडली। कुंडलीर ये सबुबेले होची लग्न घर, ये द्वितीय घर, एटा तृतीय घर, एटा चतुर्थ घर, एटा पंचम घर, एटा षष्ठ घर, एटा सप्तम घर, एटा अष्टम घर, एटा नवम घर, एटा दशम घर, एटा एकादश घर और एटा द्वादश घर। आपण जदि आजिकालीर जो सॉफ्टवेयर आसछि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रे आपणकर निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जातक ना यही चारिटा जिनस डिटेल्स पुट करेंगे तेबे देखिए यही टाइप रो लग्न चक्र आसीजिवो। या कहती लग्न घर। लग्न घर अर्थात निजर शरीर। प्रत्येक लोक जमती राशि रे जन्म नहीं थाए सेमती लग्न रे जन्म नहीं थाए। आमर जो समय अनुपात अच्छी प्रत्येक लग्न 2 घंटा नहीं 2.5 घंटा समय भितर भितर। तेणु जो लोक जिते बेले जन्म नहीं से समय जो लग्न चलथबो से लग्न ही हम तार लग्न। लग्नर अर्थ होची शरीर। लग्नाधिपति गोटे मनीष जितेबाला जन्म निए कौन सी स्पेशली लग्न रे से लग्न घरर स्वामी ग्रह जी तांकर शक्ति, तांकर गुण, तांकर आशीर्वाद नहीं जन्म नहीं थाए। कुंडली रे ग्रह जेकोसी 12टा घर भितर जेकोसी गोटे घरे बसंतु ना कहीं जदि से निजर नीच राशि रे बसिले ताहले तांको नीचस्थ बोली धरा जाए। प्रथमे आमे जानिबा कि उच्च राशि कौन, नीच राशि कौन। एठी आपणक कुंडली जेतेबेले लग्न चक्र खोलिबे एठी जेकोसी नंबर लेखा हेई थाई पारे, एठी जेकोसी ग्रह बसी थाई पारंती, सेटा मैटर नुहे। आपण देखिए एठी कौन राशि लिखा है। जदि एठी 6 नंबर राशि लिखा है धरिनियो तो एठी 6 लिखा है तामाने एटा कन्या लग्न। एठी 7 आसीबो, 8 आसीबो, 9 आसीबो, 10 आसीबो, 11 आसीबो, 12 आसीबो, पुणी एठू 1 2 3 4 5 अर्थात एठी कन्या आसीला, एठी तुला आसीबो, एठी बिछा आसीबो, एठी धनु आसीबो, एठी मकर आसीबो, एठी कुंभ आसीबो, एटा मीन आसीबो, एटा मेष आसीबो, एटा वृष आसीबो, एटा मिथुन, एटा कर्कट, एटा सिंह, पुणी एठी कन्या।
ତେଣୁ ଏଠି ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇ ନମ୍ବରର ରାଶି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, 12ଟାକ ଘର ଭିତରେ 9ଟା ଗ୍ରହ ବସିବେ। 9ଟା ଗ୍ରହ କିଏ? ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ। ଇଏ ହେଲେ ନବଗ୍ରହ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଉପଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେବେ ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଏଇ ନବଗ୍ରହ ଆଉ ତାଙ୍କର ନୀଚ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠି ଯେତିକି ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଲିବ। ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ମେଷ ରାଶି, ଏଠି 2 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ବୃଷ ରାଶି, ଏଠି 3 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ମିଥୁନ ରାଶି, ଏଠି 4 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିଲେ କର୍କଟ ରାଶି, ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ସିଂହ ରାଶି, ଏଠି 6 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା କନ୍ୟା ରାଶି, ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ତୁଳା ରାଶି। ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାର ନେକ୍ସଟ ଘର ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ନେକ୍ସଟ ରାଶି ଆସିଯିବ। ଏମିତି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଲିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ରାଶିରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ରାଶିରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଚସ୍ଥ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ରବି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଯଦି ମେଷ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଟା ମେଷ ଲଗ୍ନ। এই ମେଷ ଲଗ୍ନର ଲଗ୍ନ ଘରେ ଯଦି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବସି ପଡ଼ିଲେ ତେବେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚ ଥିବା ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଲା ବାଲା ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗ୍ରହ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗ୍ରହଙ୍କର ଫଳ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ଯେବେ ଯେବେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଗ୍ରହଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ତେବେ ତାକୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନଚେତ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ବା ଉଚ୍ଚସ୍ଥରେ ଥିବା ଗ୍ରହଙ୍କର ରତ୍ନପତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କଣ୍ଡିସନ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବେ ସେ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ, ମାରକ ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଲେ କ'ଣ ଦେବେ? ମୃତ୍ୟୁ ତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁକା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଭାରି ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଉ ୟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାଟା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ। ରବି ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ବସିଲେ ତେବେ ସେ ନିଚସ୍ଥ ବୋଲି ଧରାଯାଆନ୍ତି। ଧରିନିଅ ଏଠି 7 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ତୁଳା ଲଗ୍ନ। ଏଠି ଯଦି ରବି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଲେ ତେବେ ସେ ନିଚସ୍ଥ ବୋଲି ଧରାଯିବେ। କେବଳ ଏଠି କାହିଁକି, 12ଟାକ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ତୁଳା ରାଶି ପଡ଼ିଲା ସେ ରାଶିରେ ଯଦି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବସି ପଡ଼ିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଚସ୍ଥ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଆଉ ନିଚସ୍ଥ ରାଶିରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଯଦି ବସିଲେ ସେ ଉଚ୍ଚ ହେଇଯିବେ, ଯଦି ସେ ବିଛା ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିରେ ବସିଲେ ସେ ନିଚ ହେଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ସେମିତି ଯଦି ଶନିଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ବସିଲେ ତେବେ ସେ ଉଚ୍ଚ ହେବେ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଶି କର୍କଟରେ ବସିଲେ ତେବେ ସେ ନିଚ ହେଇଯିବେ। ବୁଧ ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସ୍ୱଗୃହରେ ବସିଗଲେ ତେବେ ସିଏ ଉଚ୍ଚ ହେବେ, ଯଦି ମୀନ ରାଶିରେ ବସିଲେ ତେବେ ସେ ନିଚ ଫଳ ଦେବେ। ଗୁରୁ ଯଦି କର୍କଟ ରାଶି ବସିଲେ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଦେବେ, ଯଦି ମକର ରାଶିରେ ବସିଲେ ତେବେ ନିଚସ୍ଥ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ମୀନ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଚ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ମୀନ ରାଶିରେ ବସିଲେ ଉଚ୍ଚ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବସିଲେ ନିଚ। ଶନି ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ଯଦି ସେ ମେଷ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଚ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ବାକି ରହିଗଲେ କ'ଣ? 2 ଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ହେଲେ ରାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ କେତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ ରାଶି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରାହୁଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଘରେ ବସିଲେ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିଚ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେଖିନି ଯେଉଁଥିରେ କି ରାହୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୈଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ରାହୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ନିଚ ରାଶି ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେତୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ନିଚ ରାଶି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଛା ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନୀଚ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରି ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ କେତୁ ବିଛା ରାଶିରେ ବସିବେ ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଫଳ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ କେତୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ବସିବେ ସେତେବେଳେ ନୀଚସ୍ଥ ଫଳ ଦେବେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ତ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲେ କି ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ନୀଚ ରାଶିରେ, ଏଇ ରାଶିମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବସିଛି ସ୍ପେସିଆଲି, ସେ ନୀଚ ବୋଲି ଧରାଯିବ, ନୀଚସ୍ଥ ଫଳ ଦେବ। ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଗୋଟେ ନେବା, ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ବସିଲେ ଉଚ୍ଚ, ବିଛା ରାଶିରେ ବସିଲେ ନୀଚ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଏଟା ତୁଳା, ଏଇଟା ବିଛା, ଏଟା ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଏଟା ବିଛା ରାଶି ଏଠି ପଡ଼ିଲା, ଏଠି ତୁଳା ରାଶି, ଏଟା ବିଛା ରାଶି। এই ବିଛା ରାଶିରେ ଧରିନିଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିଛା ରାଶି ପଡ଼ିଗଲା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଠି ନୀଚ ହେଇଗଲେ, ନୀଚ ରାଶିକି ପଳେଇଗଲେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ଆଶା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୁଭ ଫଳ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଦେଖାଯିବ କି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁକା ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ କି ନା ନାହିଁ। ଏଠି 7 ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳା ରାଶି ଗଣିଦେବେ, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ଅର୍ଥାତ୍ 10ମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଳା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ 10ମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଶମାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବସେ ସେତେବେଳେ ଧନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ, ଦଶମାଧିପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ନୀଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନୀଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ? ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, 10ମ ଘରର ହାନି ହେଇଯିବ, ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବାରମ୍ବାର ବଦଳି ହେବ, ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି ପଳେଇଯିବ, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ ହେବ, ନିଜର ଲୋକମାନେ ଧୋକା ଦେବେ, ବ୍ୟବସାୟ କଲା ମାତ୍ରକେ ମୂଳ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କର ନୀଚ ରାଶି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଭଲ ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦଶମାଧିପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବସିଲେ ଭଲ, ଦଶମାଧିପତି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବସିଲେ ଭଲ, ଦଶମାଧିପତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବସିଲେ ଭଲ, ଦଶମାଧିପତି ଲଗ୍ନ ଘରେ ବସିଲେ ଭଲ, ଦଶମାଧିପତି ଏକାଦଶ ଘରେ ବସିଲେ ଭଲ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜଯୋଗ ବନେଇବେ, ଧନ ଯୋଗ ୟାକୁ କହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗ ୟାକୁ କହନ୍ତି ଧନ ଯୋଗ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି କନ୍ୟା ରାଶି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି 6 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ଏଠି ଏକାଦଶ ଘରର ସ୍ୱାମୀ, ଏଟା ଏକାଦଶ ଘରର ସ୍ୱାମୀ, ଏଟା ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ଘର। ଧରି ନିଆଯାଉ ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଶନିଦେବ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ତାପରେ 1 ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମାନେ ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନୀଚସ୍ଥ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ବୁଝିଲେ? ଶନିଦେବ ଏଠି ନୀଚ ରାଶିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଦେବ ଏଠି ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାରେ ଟିକେ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜାଣିବାର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି, ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ, ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ ବିଛା ରାଶିରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି କିଏ? ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଏଇ ଘରେ ବସିଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ହେଇକରି, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସେଠି ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇଯିବେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ନଚେତେ 1, 2, 3, 4 ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଏଠି ବସିଥିବେ,
1 2 3 4 ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ଘରକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ। ଧରିନିଅ ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ତେବେ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଏଠିକି ପଡ଼ିବ, ତେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଏଠି ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା 1 2 3 4 5 6 7 8, ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ତେବେ ବି ନୀଚଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ନୀଚଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗର କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ନୀଚରେ ବସିଛି, ନୀଚ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଯିଏ, ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନୀଚସ୍ଥ ଗ୍ରହ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ତାଙ୍କର ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ମକର କର୍କଟ ଘରେ ବସିଲେ ନୀଚସ୍ଥ ବୋଲି ଧରାଯାଆନ୍ତି। ଧରି ନିଆଯାଉ ଏଇଟା କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଏଇ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଇଠି ବସିକି ୟାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଦେଲେ, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଦେଲେ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ। ସେମିତି ବୁଧ ମୀନ ରାଶିରେ, ଧରି ନିଆଯାଉ ଏଠି ଏଇନା ମୀନ ରାଶି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୀନ ରାଶିରେ ବୁଧ ବସିଲେ, ବୁଧଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ବସିଲେ ନୀଚ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଇଦର ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ବସିଥିବେ, ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼ିବ ବୁଧଙ୍କ ଉପରକୁ, ତେବେ ବୁଧଙ୍କର ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ନଚେତ ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ବସିଥିବେ, ଏଠୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, 1 2 3 4 5, ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ବି ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ନଚେତ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଥିବେ ବୃହସ୍ପତି, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ତାଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ, ଗୋଟେ ହେଲା ସପ୍ତମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଷ୍ଟମ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପଞ୍ଚମ, ଗୋଟେ ହେଲା ସପ୍ତମ, ଗୋଟେ ହେଲା ନବମ। ଶନିଙ୍କର 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ତୃତୀୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ସପ୍ତମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦଶମ। ରାହୁଙ୍କର 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପଞ୍ଚମ, ଗୋଟେ ହେଲା ସପ୍ତମ, ଗୋଟେ ହେଲା ନବମ। କେତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପଞ୍ଚମ, ଗୋଟେ ହେଲା ସପ୍ତମ, ଗୋଟେ ହେଲା ନବମ। ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି କେତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। କେମିତି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେତୁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ, 1 2 3 4 5, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ପଡ଼ିଲା, 6 7 8 9, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଘରକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଜାଣିବେ ସେ ଲୋକ ତା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେବ ହିଁ ହେବ, 100% ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେବ, କେହି ବି ରୋକିପାରିବେନି ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେବାରୁ। ସେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଜକୁଳା ହେବ, ଅନ୍ୟ ସହ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ। ଧରିନିଅ କେତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେବେ ଯେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବ, ୟା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଧରିନିଅ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ କେତୁ ବସିଗଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଘରେ କେତୁ ବସିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାତାଙ୍କ ସହ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଲକୁଲ ପଡ଼େ ନାହିଁ, 100%। ତା ମାଆଙ୍କର ତାର ଖିଟପିଟି ସବୁବେଳେ ଲାଗିକିରି ରହୁଥିବ, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ରହୁଥିବ। ଏ ସୂତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖିନେବେ। ୟାର ପ୍ରତିକାର ଯେଉଁ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ, କାହିଁକି? କାରଣ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇକରି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁକା ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ସଙ୍କଟ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ଯେବେ କେତୁ କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବସିବେ, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଅଧିକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, କେବଳ କେତୁ ଏଠି କାହିଁକି ବସନ୍ତୁ, ଏଠି ଯିଏ ବି ବସନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥିତି ଥାଉ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ କରିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର କନସେପ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିଅର ହେଇସାରିଥିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ରାଶିରେ ବସିଲେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ରାଶିରେ ବସିଲେ ନୀଚ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଲେ।
ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନୀଚଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ରାଜଯୋଗ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଫଳ ଦିଏ। ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଦିଏ। ଚାକର ବାକର ନିଜ ଅଧୀନରେ କାମ କରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚତମ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୟୀ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଘର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ମାନନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ମେଳି ଗଠନ କରିକିରି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଅର୍ଥାତ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ହାସଲ କରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନିଏ। ସମାଜକୁ ଭଲ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ନୀଚଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗର ଫଳ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇ କାରଣରୁ ହିଁ ନୀଚଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ରାଜଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।